सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम। करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी की साजी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह सेवक जत्था मुंबई तिन्हां वल्लों बहुत ही सोहना अते बहुत ही प्यारा उपराला किया गया। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित ये जो ऑनलाइन क्विज मुकाबला जिहड़ा है वो करवाया जा रहा है, जिहदे विच हर हफ्ते आपां सारे रल मिल के हाज़रियां भरदे हां ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का जीवन बड़े प्यार दे नाल सरवण करके असीं अपना जो जीवन है उन्नूं सवार रहे हाँ, उन्नूं भागां वाला बना रहे हाँ। आओ साध संगत अज अगलेरा इतिहास दास ने आप जी दे नाल साझा करना है। अज का जो विषय है वो है मालवे दे विच गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज की प्रचारक फेरी। मालवे दे विच जो सतगुरु पातशाह जी ने सिੱਖੀ का प्रचार किया, बड़े प्यार नाल बड़ी भावना नाल आपां अगलेरा इतिहास सरवण करना है। सीमित समय दे विच रह के आरंभता करन तो पहला सरबंसदानी धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वारी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत पिछले हफ्ते आपां सरवण कीता कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज खेम करन तो चोला साहब आए, चोला साहब तो सतगुरु पातशाह जी गोइंदवाल साहब आए ते गोइंदवाल साहब तो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज सुल्तानपुर लोधी की धरती ते गए। सुल्तानपुर लोधी दियां समुच्चियां ही संगतां ने धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज नूं जीओ आया आखिया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर्शन कीते ते अपना जीवन जिहड़ा उन्नूं सफला बनाया। हुण साध संगत धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने इसे सुल्तानपुर लोधी की धरती तो मन बनाया मालवे की प्रचारक फेरी का, मालवे की धरती ते सिੱਖੀ का प्रचार करने वास्ते। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने मालवे विच सिੱਖੀ का प्रचार किया। उस तो बाद धन गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज ते गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज मालवे विच नहीं आए। गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज आए पर बहुत थोड़ा समा। हुण गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इस गल नूं जाणदे ने कि मालवे दे विच सिੱਖੀ दे प्रचार की बहुत लोड़ है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने सुल्तानपुर लोधी तो मालवे विच सिੱਖੀ का प्रचार करने वास्ते मन बनाया ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इत्थों सुल्तानपुर लोधी तो चलते हैं।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਰੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਗਏ ਮੋਗੇ। ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਡਰੌਲੀ। ਡਰੌਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਡਰੌਲੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਮੌੜ ਤੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨੇ ਤੇ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖੀ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਢਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗਾਰ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਬੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਬੋ। ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਬੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਧੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਧੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਪੁਣਾ ਸਾਂਭਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਬੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਬੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਸਾਬੋ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਤੇ
ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਡੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਬੋ ਇਸੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੋਟ ਧਰਮੂ। ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਪਿੰਡ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਰ ਧਾੜਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਅਜ਼ਮਤ ਕੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਦੜੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਲ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਛਤਾਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀਸਰ ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਪਿੰਡ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੂਲੀ ਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਬਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਰਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਹਾਰਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੌੜੀਆਂ ਛਪੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੌੜੀਆਂ ਛਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਛੋਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੱਛੋਆਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰੇੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਘਰੇੜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਭਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰੇੜੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਘਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਗਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਲੇਲ ਖੁਰਦ। ਲੇਲ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੂਣਕ। ਤੇ ਮੂਣਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਦੱਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਮਧਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਧਮਧਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਧਮਧਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਏ
कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कित्थे कित्थे प्रचार करने वास्ते जाना है, किहड़े किहड़े राहां थाणी महाराज ने जाना है। क्योंकि पहला सारी प्लैनिंग पहला विਉਂਤਬੰਦੀ होई हुंदी सी। ਧਮਧਾਨ साहब नूं ते महाराज भाग ला ही रहे ने, उत्थों दीआं संगतां नूं ते तार ही रहे ने। नाल महाराज ने नेड़ले पिंडां नूं भी तारिया, नेड़ले पिंडां विच भी गए, सिख संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दृढ़ करवाया। हुण ये जिहड़ा भाई रामदेव है, ये भाई रामदेव कुछ गुरसिखां नूं पुछदा है कि अज गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने किहड़े पिंड जाना, सवेरे किहड़े पिंड जाना, दुपहरे किहड़े पिंड जाना, शाम नूं किहड़े पिंड जाना, किहड़े रस्ते थाणी किहड़े राह थाणी जाना। ते साध संगत ये भाई रामदेव ने की करना, पता लगना भी अज फलाने पिंड तो फलाने पिंड जाना है महाराज ने ਧਮਧਾਨ साहब तो। इन्हें की करना, वो जिहड़ा रस्ता सी, क्योंकि रेतली रस्ता सी, रेता बहुत सी, मिट्टी घट्टा उड़दा सी, उन्हां राहां दे विच इहने पानी दा छिट्टा दे देना, भाव भी मिट्टी ना उड्डे, रेत ना उड्डे, ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी दे किते मिट्टी घट्टा जां रेत ना पै जावे ते इहने उत्थे जल तरौंक देना। होर भी जिहड़ियां सिख संगतां प्यासियां हुंदियां सी, उन्हां नूं इहने जल पियाउणा, इहने पानी पियाउणा। कई दिन भाई रामदेव इत्थे जल दी सेवा करदा रिहा। ते एक दिन की होया, ये खूह दे लागे बैठा होया है, ते खूह दे लागे बैठिया ये थोड़ा जिहा कह लो भी इनू शरीरक प्रॉब्लम हो गई, उत्थे ये थोड़ा जिहा मतलब दुखी है। माता नानकी जी कोल आए, पुछया पुत्र जी की गल होई है, ते दसिया माता नानकी जी नूं कि मैं जल की सेवा करदा हाँ, पानी की सेवा करदा हाँ, ते गागरा ढो ढो के मेरे सिर दे विच जिहड़ा है वो जख्म बन गया। माता नानकी जी ने देखिया, दस्तार खोली, केस देखे, जख्म बनिया होया है, लहू सिम रहा है, ते कहंदे ने आप माता नानकी जी ने इनू केसी इशनान करवाया। हुण साध संगत अंदर ही अंदर जदों कोई प्यार वाली रूह, कोई गुरसिख, कोई भगत, उन्होंने कोई परेशानी होवे ते मैं बेनती करा, गुरु जानी जान है, अंदर ही अंदर गुरु नूं एक खिच पैंदी है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज कुछ गुरसिखां नूं पुछदे ने कि आपां लागे बन्ने पिंडां विच सिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते जाने आ, ते ये कौन है जिहड़ा जल दी सेवा करदा है, संगतां नूं इन्ना जल पिआउंदा है, रस्ते विच जल तरौंकदा है, ये कौन है जिहड़ा इन्ना प्यार नाल इन्नी भावना नाल सेवा कर रहा है। ते महाराज कहंदे भी इनू बुलाओ। उस भाई रामदेव नूं गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बुलाया। जदों महाराज जी दे कोल आया ते महाराज कहंदे भी ये सारी सेवा तू करदा है? हाँ जी महाराज, तुहाडी किरपा नाल सारी सेवा जिहड़ी है वो मैं करदा। महाराज सेवा तो बड़े खुश होए, बड़े प्रसन्न होए। महाराज पुछदे प्यार नाल तेरा नां की है? ते ये कहंदा जी मेरा नां रामदेव है। महाराज कहंदे तू रामदेव नहीं, तू ते जल दा मींह पवा दिता, जल दा मींह। तू सिख संगतां नूं जल छकाउणा है, जिधरों दी असीं लंघदे आ उन्हां रस्तियां नूं तू जल तरौंकदा है, किते मिट्टी घट्टा ना उड्डे। महाराज कहंदे तू रामदेव नहीं, तू ते मींह वरसा दिता, मींह। अज तो बाद तेरा नां रामदेव नहीं, अज तो बाद तेरा नां भाई मीहा है, भाई मीहा, भाई मीहा। महाराज ने भाई मीहा कह के ये भाई रामदेव नूं जिहड़ा वो नवाजिया, गल वकड़ी पाई। महाराज ने मत्था चुम्मिया, बेअंत बख्शिशां भाई मीहे दी झोली विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने पाईयां, ते नाल दी नाल गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने भाई मीहे नूं सिੱਖੀ दा जिहड़ा है वो प्रचारक थापिया, ते भाई मीहे ने सिੱਖੀ दा दूर दराडे, बड़ी दूर दूर तक सिੱਖੀ दा जिहड़ा वो प्रचार कीता। ते कुछ दिन धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इसे ਧਮਧਾਨ साहब दी धरती ते रहे। सिख संगतां ने बहुत आनंद माणिया, एक बहुत वधिया माहौल ਧਮਧਾਨ दी धरती ते बन गया। हर रोज़ गुरु तेग बहादुर महाराज जी उत्थे दीवान सजाउंदे ने, संगतां दर्शन करदियां ने। ते भागां वालिओ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज इसे ਧਮਧਾਨ साहब दी धरती तो जिथे ने वो जांदे ने, ये अपना कीरतपुर
ਤੇ ਇਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।